ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BBC ਪੰਜਾਬ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੂਹਾ। BBC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद अजनोहा साहब और BBC पंजाबी में देख रहे हो सारे दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। जिदा कि तुसी कहा कि करोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। और घर च रहो, समाजिक दूरी बना के रखो और वो असी सारे प्रयास करते हैं। हाँ, इन्ना है कि वो जोड़ा साडा एक अपना निजी तौर पर या मेरी अपनी संस्था भारत गौरव भी है, वो माध्यम के नाल भी मैं अपने सारे साथियों को सैनिटाइजर भी वंडना, उन्होंने मास्क वगैरह भी वंडी दे नाल जोड़ा है कि गरीब लोगों को जिन्हों तक हाले तक राशन नहीं पहुँच रहा, क्योंकि बहुत सारे की जी इस वे लोड़ राशन है और जोड़ा कि सरकार को लोगों तक पहुँचाना चाहिए सी वो जो ना पहुँचे तो वो कितने ना कितने सानू समाजिक जथेबंदियाँ जड़ियाँ वो राशन पहुँचाने का काम कर रही हैं। उन्होंने नाल भी सहयोग, उन्होंने राशन पानी के अपना सहयोग तो फूल जोड़ा है वो भी पाईदा और मुख्य रूप के लोगों को यही दसना कि भी आप घर रहो, दूसरे घर च रहने की प्रेरणा दो। तो मैं जो पिछले समय तो इत्थे घरे ही रहना और सिर्फ जदों किते किसी संस्था नूं सैनिटाइजर की लोड़ हो या किते लंगर दे लई समान मैं लंगर वंडण की चाप तो नहीं जाता, पर जदों उन्होंने कोई समान की लोड़ हो वो पहुँचाने का जोड़ा वो किते 1 घंटा या आधा घंटा बाहर जावांगा वो भी जरूरी होंदा, नहीं तो मैं सारा दिन अपने घर च अपने कामां च बिजी रहूँगा। ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ BBC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ? मैं तो उन्होंने बेनती निवेदन ही कर सकता कि देखो जिन्ना चिर असी करोना का एको ही एक इलाज है वो हैगा कि समाजिक दूरी बना के रखो, एक दूसरे तो हथ वत धो के रखो और सब तो बड़ी गल है कि घर दे विच ही बने रहो। ये घर दे विच बने रहने का मकसद यही है कि लोगों के घट तो घट संपर्क दे अपने जोड़े स्थापित करो। और सरकार तो इत्थे तक भी कहती है कि ब्याह शादियां ते भी और ईवन दैन साढ़े चो कोई साथी विछड़ जाता है तो संस्कार के उत्ते भी असीं देखते रोज़ TV के उत्ते बहुत बड़े बड़े कलाकार या नेता जिन्हों के घर के विछोड़ा दे जाते वो भी उस शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश है कि इन्होंने चीज़ों का बना के रखो। सो ये जिड्डी वड्डी पूरी दुनिया के महामारी है, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹੱਥ ਧੋਈਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕੀਏ उन्नी थोड़ी है। पुलिस प्रशासन जोड़ा वो वध तो वध अपना सहयोग कर रहा है। साढ़े साथियों ने तो अपने बाहां तक जोड़ियाँ कटवा दी इस तरह पुलिस साथियों ने, असीं उन्होंने सैल्यूट भी करते हैं। पाप वो आप बीमारी के नाल लड़ते बाहर जाके और सानू घर दे विच इस करके रहने लई कहते कि असीं सुरक्षित रहिए और इनू समझण दी लोड़ है।
ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ BJP ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੇਲੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PPE ਕਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਾਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਖਰਚ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਤਾਂ ਭਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅੱਜ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਈਏ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਟਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੰਬਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ 31 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹਟੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਏ ਉਹ ਲੈ ਆਏ, ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਏ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 5-5 6-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਬਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ BBC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਹੋਸਟ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ BBC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ BBC ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਲਾ।